भैन ते माता होरी दोने खुद ढाबा चलाते हैं क्योंकि परिवार दे विच कोई भी मर्द नहीं बचा जो ढाबे की जिम्मेवारी संभाल सके। पहला ना भैन होरां दे फादर साहब की मौत होंदी है, फिर भरा की मौत होंदी है तो फिर भैन की मौत होंदी है। ये तिन्ने मौतां एक साल का फर्क पा पा के होंदियां ने ते भैन होरी रात के 2 बजे तक ढाबे दे उत्ते काम करते हैं। साडी बेइज्जती होंदी है तो रिश्तेदारियां आम आले दुआले दे लोग भी इन्हां नाल नाता तोड़ लैंदे हैं। मैं मेरी MPhil की हुई है तो मैं 2 साल टीच भी किया है तो पर वो सब कुछ नहीं रहिंदा। फादर साहब डैथ होंदी है ना, मेरी मदर मेरे रिश्तेदार मेरे कोल ही होंदे ने, मैं उन्होंने बाहर आके मैं रोन लग जाती है तो मतलब सारे ही रोन लग जाते हैं। पर मैनू ना उत्थे ये कह के चुप कराया जाता है कि तू सब तो बड़ी आ तो तू इन्हां दा सहारा बनना, तू धी नहीं तू पुत्त बनना है, तू ना रो तू सबनों सामभना है। मेरी इन्नी माड़ी किस्मत है कि मैं अपने प्यो मरे तो 2 हंजू नहीं पाई कि मैं अपने प्यो नूं नहीं रो सकूं। अच्छा, तुहानूं रोण तक भी नहीं दिता जाता कि तू वड्डी है सब तो? बड़ी ऐश की प्यो के सिर ते, हर शौक रीझ डिमांड पूरी हुई। पर मैं ये कहनी है कि फादर साहब ना मरते मैं मर जाती। किसी का प्यो नहीं मरना चाहिए, प्यो ना मरे किसी का भी। अगर प्यो जाता ना भरा नहीं जाना चाहिए। पर मेरे तो सारे ही चले गए, मेरा भरा भैन प्यो सारे ही चले गए। मेरा ब्रदर वो अपनी स्टडी छड़ दिंदा इस ढाबे करके। वो कहता मम्मी मैं ना प्राइवेट पेपर दूंगा, मैं कोई ना मैं सांभूगा बिजनेस। 1 साल वो बहुत वधिया जिम्मेवारी सांभदा है। ब्रदर ढाबा सांभदा, घर की जिम्मेवारी, मदर नूं दवाई लैके आनी, घर का रश सारी वो सांभदा जिम्मेवारी। पर वाहिगुरू नूं वो भी नहीं चंगा लगता। 2020-27 जनवरी मेरे ब्रदर की डैथ हो जाती है। रात को रोटी खा के सौंदा है, सवेरे असीं उठाण जाते हैं तो वो उठता नहीं हैगा। असीं उहनूं चक के डॉक्टर दे लै जांदे, डॉक्टर कहंदे डैड हो गया। असीं रीजन पुछदे हैं, वो कहंदे इहनूं साइलेंट अटैक हो। जिस टाइम मेरे ब्रदर की डैथ हुई है ना, साडे पिंड वालियां ने मेरे रिश्तेदारां नूं फोन किया कि डैथ हो चुकी है मुंडे की, इन्ने टाइम के संस्कार आ तुसीं आ जाओ। जदों ब्रदर नूं लैके गए शमशान घाट, लकड़ां ते पाया तो लोग एक दूसरे के मूँह वाल देखते पे सी कि संस्कार कौन करेगा, अग कौन लाऊगा, अग कौन लाऊगा। मेरे ब्रदर को कोई संस्कार करने वाला नहीं है। मेरे ब्रदर तो ना एक दोस्त है, वो नाल ही पढ़ता सी। उस टाइम वो फैक्ट्री च काम करता सी, फैक्ट्री च काम करता है तो उन्होंने फोन जाता पिंडों कि है ना भी डैथ हो गई है। वो काम छड्ड के आंदा है, वो एट ए टाइम उत्थे पहुँचता है तो वो कहते जो लोग गल्लां करते होंगे कि संस्कार कौन करेगा, तो कोई रिश्तेदार भी नहीं पहुँचे हुण तक। तो वो मुंडा भी कहता कि मैं तो भरा बनया होया है, मेरा दोस्त है, तो संस्कार मैं करना है। तो मेरे भरा का दोस्त वो संस्कार करता है क्योंकि घर दे विच होर कोई बचे नहीं, कोई बचे। अगर बाई चांस कल मैं मर जाती हूँ, मेरा संस्कार किहने करना? 1 साल पहला पापा छड़ जाने, वही जनवरी का महीना, तो वही जनवरी के महीने मेरा ब्रदर सानू छड़ गया। 2022 दे विच मेरी सिस्टर की डैथ होंदी, उन्होंने दर्द होंदा है। सिस्टर लुधियाने ICU दे विच 2 महीने एडमिट रहिंदी है अपोलो हॉस्पिटल, जिहदे के विच मेरा 25 लाख का खर्चा। 21 सितंबर को मेरी सिस्टर की भी डैथ हो जाती है। मैनूं सारे कहने भी तू अपनी सिस्टर को देख, मैं अपनी सिस्टर का मुँह नहीं देखती। लास्ट हिम्मत ही नहीं बचती, मैं लास्ट टाइम भी नहीं देखती। जो संस्कार लिए लैके जाते मैं सारे मेरी सिस्टर को सजालवे लेके जाती हैं तो मेकअप करते हैं। मैंने सारे कहने हो कि उन्होंने एक बार देख ला, उन्होंने लैके चलियो। मेरे च हिम्मत नहीं कि मैं देख सक, क्योंकि वो मेरी भैन नहीं, वो मेरा भरा सी, मेरे वो भरा वर्गा सहारा सी, मेरे लिए मेरा प्यो सी। अद्धे रिश्ते ना मेरे नाल इस गल्लों दूर हो गए ने साडे नाल कि इन्हां दे घरे तां मौतां होई जांदियां ने कि असीं भी ना मर जाइए। मेरे नाल इस गल्लों रिश्ते नहीं जुड़ते। लोकां दी सोच ये आ कि शायद इन्हां दे घर मौतां होंदियां असीं ना मर जाइए, अगर असीं इन्हां दे नाल जुड़ूंगे तां असीं मर जावांगे। असीं वो घर ही छड्डता। किसी टाइम ना ਜਿਹੜੇ घर च ਵਿਆਹਾਂ वर्गे दिन सानू साडे गवांढ दे लोकी कहंदे हुंदे सी कि तुहाडे घर आके ना जाण नूं दिल नहीं करदा, इन्नी रौनक आ तुहाडे घर, बड़ी चहल पहल, सब ने बोलदे हसदे रहना। उत्थे कोई है ही नहीं। मैं ते मेरी मदर आ, मैं सारा दिन ढाबे ते हुंदी आ, मदर कल्ले। अगर मेरी मदर नूं पिछे तो कुछ हो जाए तो कौन देखेगा? अगर मैनूं ढाबे ते कुछ हो जाए तो कौन देखेगा? असीं वो घर ही छड्डता। उस घर च ना सानू हुण एवें लगदा है, घुटन महसूस होंदी है, एवें लगदा कि असीं किसी ओपरे जे घर च बैठे, साडा अपना नहीं है। असीं वो घर छड्डता, दिल नहीं लगता उस घर। हुण मेरी मदर जांदे आ, कई बार उससे गेड़ा मार के आंदे आ, मैं नहीं जांदी। लॉकडाउन तो बाद जो मैं दोबारा ढाबा
शुरू करना सी काम च राशन पाने लिए मैं अपनी मम्मी की बालियां बेचियां ने। फिर मैं 20,000 का राशन पा के ढाबे का काम शुरू किया। मैनू पहला नहीं पता लगता सी, पर हुण मैनू इन्नी क नॉलेज हो गई इत्थे करके मैनू बंदे दे ना देखण दे वे तो पता लग जाता कि बंदा मैनू किस नज़र नाल देखदा। बड़े लोग आने इत्थे शरारतां करते हैं, मैनू मजाक करनगे, होरे तरह की गल्लां करदे मैं जज कर लैनी, पर मैनू ना मावां भैणां दी गालां कढ जांदियां। मुंडे आंदे आ 7-8 मुंडे हुंदे आ, 2 घंटे तो बैठ के खा रहे होंगे आ। साडा वर्कर उन्होंने जो मंगवांदा ऑर्डर करते हैं मेरा वर्कर दई जांदा। लास्ट दे वर्कर उन्होंने बोलदा कि सानू ना बिल दे दो, तो मेरा वर्कर मैं उन्होंने बिल बना के दिन्नी आ, तो वो मेरे काउंटर पर कहते भी इन्ना बिल किवें हो गया। नहीं इन्ना बिल किवें हो गया, एवें तो हो ही नहीं सकता, इन्ना तो बिल बने नहीं सकता, तुसीं रेट ज़्यादा लगाते है। मैं उन्होंने हार के गल बोलदी वीरे चलो तुसीं जो देना वो दे दो। उन्होंने दे विचों ना एक बंदा आ के ना मेरे काउंटर पर जोर दी हत्थ मार के मैनू ना भैन की गाल कढ़दा। अगर मैनू भैन की गाल कढ़दा ना मेरे मूँह एक गल निकलदी है कि वीरे अगर तेरी भैन होंदी फिर तूं एवें करदा। मैनू फिर धमकी दिंदे तेनों देख लांगे, तेनों इत्थों चुका दांगे, तेनों ऐ कर दांगे। मेरे नाल जिस दिन ढाबे ते मैनू मुंडे गालां कढ के गए ना, मेरा कोई बहुत करीबी सी, मैं ना रात को फोन किए। मैनू फोन इस करके नहीं किए सी कि मैनू गालां कढिया तू मेरे को आके जा। मैनू फोन किए सी कि मैं उहदे कोल किसी पुलिस वाले का नंबर सी लोकली, मैं पुलिस वाले का नंबर ले ली, उन्होंने फोन किए, उन्होंने मेरा फोन नहीं चक्या। मैनू 7-8 फोन कंटिन्यू किए, उन्हें मेरा फोन नहीं चक्या। तो जो मैं वेख्या ना WhatsApp पर ऑनलाइन मैंने मैसेज किया, मैं कहा भी तुसीं ऑनलाइन हो मेरा फोन तो चक लो। मैनू मैसेज आता है कि सवेरे गल करदा है। उन्हें मैंने ये गल कही, मैं उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा विद मैंने स्क्रीनशॉट भेजा कि आ वेख मैं पुलिस वाले ने इन्ने फोन किए हुए। मैनू क्या चाहता कि तेरे सवेरे गल करते हो। वो एक्सीडेंट तो 15 दिनों तक मैनू कोई फोन नहीं आता। मैंने ये भी नहीं पूछा जाता भी तू सानू इन्ने फोन रात को किए, तेरे नाल की गल हो गई सी, या तू पुलिस वाले ने इन्ने फोन क्यों किए, की होया तेरे नाल। और वो मुंडे ना मेरे थप्पड़ मारन तक आ रहे थे। अगर उत्थे वो कस्टमर ना होंदे वो मेरे थप्पड़ मार जाते, सच्ची मार जाते उस तरह। पुराने रिश्ते छुट चुके हैं, जेडे नवे आ वो पता नहीं की सोच के मेरे नाल जुड़े सी ते की सोच के दूर हट गए। मैनू वो रिश्ता नहीं हुंदा वीरे जिस रिश्ते नूं आपां ना पाण लई किसी दी भीख तरले करिए भी प्लीज़ मैनू छड्डो ना, मेरा रिश्ता ना तोड़ो, वो रिश्ता नहीं हुंदा। मेरे नाल ये भी हालात हो चुके कि मैं किसी रिश्ते को बचाने लिए ना तरले मिन्नतां करदी है कि प्लीज़ मेरा रिश्ता ना तोड़ो, सानू छड्ड के ना जाओ। अगर मेरी मदर साडे किसी रिश्तेदार नूं फोन करे ना, वो मेरी मदर नूं पता की बोलणगे, तुसीं किहड़े कम्मां 'च कुड़ी नूं पाता है, ये अपने संस्कार नहीं है, अपने बस की गल नहीं हैगी, अपनी कुड़ियां ये वाले काम नहीं करदियां, तुहाडे लई चंगा नहीं हैगा, तुसीं इहनूं ढाबे नूं बेच दो, तुसीं कोई होर काम कर लो। मैनूं समझ नहीं लगदा भी मैं ढाबे नूं क्यों बेचां, मैं इत्थे कोई गलत काम तो करदी नहीं। मैं तो पापा की जिम्मेवारी सांभी, अगर एक मुंडा जिम्मेवारी सांभ सकदा, कुड़ी जिम्मेवारी नहीं सांभ सकदी। कहंदे चंगा माड़ा घर वेख के कुड़ी दा विआह कर दे, अपने घर जावे। ते मम्मी कहंदे मैं कहंदे तू साडे कोल आ जा, ढाबा बेच दे, भी इत्थों दा ढाबा ढूबा बेच के ढाबा घर बेच के साडे कोल आऊगी, जदों मर जाणगे फिर जिन्ना भी जो भी पैसा होगा साडा ही होगा, जिन्ने साल जीओगे असीं 2 रोटियां दऊंगे, मरण तो बाद सब कुछ साडा होएगा। ये रिश्तेदारां दी सोच है। मेरा घर मेरे ढाबे तो 40 किलोमीटर दूर है, मैं रात को एक्टिवा ते जाना, मेरा टाइम होंदा 1:30-2 बजे रात नूं 1:30-2 बजे मैं जाना। सर्दियां दे विच दसंबर दी धुंध दा महीना होवे ते रात को 1:30 बजे जाना। एक बारी मेरे मगर मोटरसाइकिल लग गया, उन्हें मैनू ढाबे तो निकलते वेख लिया, मेरे मगर मोटरसाइकिल लग गया। किसी कुड़ी का दिल करदा हुंदा कि मैं किसी तो मावां भैणां दी गालां सुना, वो भी अपने अड्डे ते खड़ी होके, मैं अपने ढाबे ते खड़ी होकर लोगों तो मावां भैणां दी गालां सुनदी हां कि वाहिगुरू मेरा लोकां ने नहीं मैनूं तुसीं माड़ा कीता, अगर तुसीं मेरे नाल माड़ा ना करदे तां किसी दी हिम्मत नहीं सी कि कोई मैनूं ओए कह जांदा। अगर मेरा प्यो हुंदा, मेरा भरा भी हुंदा, चलो पापा नूं लै गया सी वाहिगुरू, भरा नूं ना लैके जांदा, भैन नूं ना लेके जांदा। एक बार तो मैं ढाबा छड्ड के ना मैं चले गई, मैं अज मैं नहर च छाली मार दूँगी भी मैं बचना नहीं। फिर याद आंदा है कि जे तू मर गई तेरे ढाबे ते लोगों ने कब्जा कर लेना, तेरे पापा का नाम मिट्टी च मिल जाना। मेरी मदर नूं नहीं ये कुछ नहीं, मेरी मदर नूं पता कि मेरे नाल की कुछ हुंदा। मेरी मदर नूं सिर्फ इन्ना पता है कि मैं सवेरे ढाबे जानी ते रात को जाके सो जानी। अगर मैनूं कोई बंदा पूछे ना तिल तिल के मरना, रूह दा मरना, शौक मरने, गरीबी की हुंदी आ, मैं दस सकदी हां क्योंकि मैं वो टाइम हंडा रही हां, मैं वो दुख हंडा रही हूँ, मैं हुण भी हंडा रही हूँ। 4 साल हो गए इसी दुखों के विच।
ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਭੈਣ ਤੇ ਮਾਤਾ ਹੋਰੀ ਦੋਨੇ ਖੁਦ ਢਾਬਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜੋ ਇਹ ਢਾਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਭੈਣ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਭੈਣ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮੌਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਭੈਣ ਹੋਰੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਢਾਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਟਿੱਚਰਾਂ ਮਖੌਲ ਇਹ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਭੈਣ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਆਮ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਭੈਣ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਭੈਣੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਹੋ ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਭੈਣੇ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਓ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਖਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ? ਕਹਾਣੀ ਵੀਰੇ ਮੇਰੀ ਨੋਰਮਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਆ। ਤੇ ਪਿਓ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਲਾਡ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਇੱਕੇ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ 4 ਭੈਣ ਭਰਾ। ਛੋਟਾ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, 3 ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਘਰ 'ਚ, ਵਿਆਹਾਂ ਵਰਗੇ ਦਿਨ, ਧੀਆਂ ਵਰਗੇ, ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਵੀਰੇ ਬੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰੀ ਜੋਬ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਟੀਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ? ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਐਮਫਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਟੀਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ। ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ 2019 'ਚ ਬਦਲਦੇ ਆ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਪਿਓ ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਆ ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਆ, ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹਰ ਸ਼ੌਂਕ, ਹਰ ਸੁਪਨਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਿਸਟਰ ਨੇ BCom ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜੋਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਪਾ ਢਾਬੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ BP ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ BP ਘਟਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪਾਪਾ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜਾਂ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ BP ਲੋ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਦਾ BP ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਦਾ BP ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਰੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਪੜ, ਲੋਕਲ ਹਸਪੀਟਲ ਰੋਪੜ ਪੈਂਦਾ, ਰੋਪੜ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਰੋਪੜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ 32 'ਚ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਪਾ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 32 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ 32 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਭਾਜੀ ਨੂੰ 32 'ਚ ਲੈ ਆਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ BP ਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 11:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਪੜ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਢਾਬੇ ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਆ, ਸਮਰਾਲੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਢਾਬਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਾਦਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ 11, 11:30 ਵਜੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਆ, ਬਸ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ, ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਪਾ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। 2 ਦਿਨ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਪਾਪਾ ਦੀ, ਵੀ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਖੂਨ ਦਾ ਜੋ ਸਰਕਲ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਹ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਰੱਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਪਾ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ 19 ਜਨਵਰੀ 2019 'ਚ ਪਾਪਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 16 ਜਨਵਰੀ 2019 'ਚ ਪਾਪਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਨਾ ਜੋ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਣੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆ ਨਾ ਰੂਮ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਉਮੀਦ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਪਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਇੱਕ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਦੱਬ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ
ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਆ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਾ, ਤੂੰ ਧੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਬਣਨਾ ਏ, ਤੂੰ ਨਾ ਰੋ, ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਚਲੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਰੋਂਗੀ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਾਂਭੂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਮਰੇ ਤੇ 2 ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋ ਸਕ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ? ਉसी ਰਾਤ ਫਿਰ ਮੈਂ 32 ਜੋ ਟੈਕਸੀ ਕਰਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਾਪਾ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਢਾਬੇ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੇਪਰ ਦਊਂਗਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੇਪਰ ਦਊਂਗਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਂਭੂਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ। 1 ਸਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭਦਾ ਹੈ, ਢਾਬਾ ਵੀ ਸਾਂਭਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਵੀ ਸਾਂਭਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋਬ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਆਪਣੀ, ਟੀਚਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਦਰ ਢਾਬਾ ਸਾਂਭਦਾ, ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਮਦਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸਾਰੀ ਉਹ ਸਾਂਭਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। 2020 ਜਨਵਰੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੈਥ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਉਠਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਾਈਨ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਢਾਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜੋਬ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਢਾਬੇ ਦੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁਦ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਤੇ 1-2 ਦਿਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਾਬੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕੰਮ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਢਾਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਢਾਬਾ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੇਲ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ। ਉਹ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਢਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾ ਲਓ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਡੇਲੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜੋ ਲੈਣਾ ਉਹ ਲੈ ਲਓ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਢਾਬੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਬੋਰਡ ਵਗੈਰਾ ਸਭ, ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬੋਰਡ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਅਤੇ ਢਾਬੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਬਣ ਜਾ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾ ਮੰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਨਾ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਪਈ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਤਿਲ ਕੇ ਮਰਨਾ, ਰੂਹ ਦਾ ਮਰਨਾ ਜਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਮਰਨੇ, ਗਰੀਬੀ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਚਾ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਖੇ ਚਾਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਚਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਮਤਲਬ ਸਖਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਇਹ, ਸਖਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਘਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕਿ ਢਾਬੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ। ਮੈਂ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ।
ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੁਣ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਵਰਕਰ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ, ਹਾਰ ਕੇ ਉਹ ਫੋਨ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿੱਲ ਕੱਟਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਛੱਡਿਓ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਕਲ ਤੂੰ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਰੇ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਕੁੜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਢਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਢਾਬੇ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਾਬਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਾਬਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਾਬਾ ਦੇ ਦਾਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਨਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਦਿਨ ਰਾਤ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਢਾਬੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੋੜ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਛੱਡ ਦੇਣੀ। ਟੀਚਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਟੀਚਿੰਗ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜੋਬ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਬੜੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਸਟੱਡੀ ਟਾਈਮ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਣ ਜਾਓ, ਫੋਰਨ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਟੀਚ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਐਵੇਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਬਗਾਨੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ, ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਾਪਾ ਦਾ ਢਾਬਾ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖੰਡਰ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰਤੇ, ਸ਼ੌਂਕ ਮਾਰਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾਉਣਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਤੋਂ ਲੈਣ ਦੇਣਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠੀ ਇਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲਿਖਾ ਪੜ੍ਹੀ ਦਿਖਾਓ, ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਾ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੈਸੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖਾ ਪੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਉਤਾਰੇ ਵੀ ਆ ਕਰਜ਼ਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਿਆ ਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਢਾਬੇ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਫੇਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਕੁਛ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। 1 ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਐਵੇਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤੇ 'ਚ ਪੱਥਰੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਫੁੱਲ ਭਰਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ 'ਚ ਰਸੋਲੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ 2 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਰਿਸਕੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਰਿਸਕੀ ਆ ਵੀ ਅਗਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਦਰ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ। ਅਗਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਜਾਊਂਗੀ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਢਾਬਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਦੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਢਾਬੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਨਾਮ ਚੱਲੇ, ਲੋਕ ਇਹ ਕਿਆ ਕਰਨ ਵੀ ਹਾਂ ਲਾਲੀ ਦਾ ਢਾਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ। ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਡੇਲੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੌਂਕ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸ਼ੌਂਕ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਢਾਬੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਾਰ ਕੇ। ਟੀਚਿੰਗ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੌਕਾ ਦੇਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭੈਣੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਦ ਨਾ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ? ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਢਾਬਾ ਏ, ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ।
ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਆਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਗੇ, ਹੋਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਜੱਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਢਾਬੇ ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ 1:30-2 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 1:30-2 ਵਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੇ ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਰੋਡ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਈਕ ਬੜੀ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰਤੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਾਈਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਝਾੜ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆਏ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਲੂੰਗੀ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰੁਕਦੀ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੂਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੂਟਰ ਔਨ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਹੂਟਰ ਔਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਹੂਟਰ ਔਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕੇ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾ ਮਗਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਧੁੰਦ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨਹਿਰ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਜੰਗਲ ਆ ਤੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਹੂਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਨ 'ਚ ਡਰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ 5-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲੈਣੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ, ਦੇਖਾ ਕੁੜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ, 2 ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਕਟਿਵਾ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਰਹੇ। ਧੁੰਦਾ 'ਚ ਰਸਤਾ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦਿਖੇ ਔਰ ਮੈਂ ਕਰੋਸ ਕਰ ਲਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਲੋਕੀ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਰੁਪਏ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ, ਮਾਰ ਲੈਣਾ। ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਢਾਬੇ ਤੇ ਖੜਿਆ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੈਣੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਗਾਹਕ ਆ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 10 ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ, ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, 7-8 ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਰਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਵਰਕਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਰਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਰਕਰ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਜੈਨੂਅਲ ਰੇਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਜੋ ਰੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ। ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਤੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, 15-20 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਗੱਲ ਬੋਲਦੀ, ਵੀਰੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੇਣਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਕਿ ਵੀਰੇ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੁਕਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਸ਼ੌਂਕ ਲਈ ਖੜੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਲਈ ਖੜੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲਈ ਖੜੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਫੋਰਨ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਹ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੀ ਆ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਉਹ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਖੜੀ ਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ 2020 'ਚ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, 2022 'ਚ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲੀਵਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ,
ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪੋਲੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਪੋਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਜੋਬ ਕਰਦੀ ਉਹਦਾ ਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਸਿਸਟਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਐਡਮਿਟ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਅਪੋਲੋ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ, ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਢਾਬਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਦਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮੰਮੀ ਦੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਢਾਬੇ 'ਤੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਆਉਣਾ। ਢਾਬੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੈਸੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮੇਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਰੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ, ਲੱਕੜਾਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਗ ਕੌਣ ਲਾਊਗਾ, ਅੱਗ ਕੌਣ ਲਾਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਭੈਣ ਕੌਣ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਜਾਂਦਾ ਪਿੰਡੋਂ ਕਿ ਨਾ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਦੋਸਤ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਬੱਚੇ। ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਹਨੇ ਕਰ। ਭੈਣੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਰਾਜ਼। ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਪਾਪਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖੜੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਸਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੁਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫੁੱਲ ਚੁਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਰੁਕਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਸਵੇਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿਸਟਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਅਪੋਲੋ ਐਡਮਿਟ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੂਠੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਆ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ, ਮੇਰਾ ਢਾਬਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਢਾਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕੰਮ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ 20,000 ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਢਾਬੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਾਤਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਢਾਬੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਢਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭੀ ਆ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ, ਕੁੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਦੇ ਆ? ਫੋਰਨ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮਗਰ 30-35 ਲੱਖ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦੇਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਘਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ, ਢਾਬਾ ਵੇਚ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਢਾਬਾ ਢੂਬਾ ਵੇਚ ਕੇ, ਢਾਬਾ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਛਾ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅੱਖਾਂ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਾਬੇ ਦਾ ਜੋ ਪੈਸਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਜੀਊਗੇ ਅਸੀਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਦਊਂਗੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਢਾਬਾ ਵੇਚ ਦੋ, ਜਿੰਨੇ ਢਾਬੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਮੰਮੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਤੇ ਤੂੰ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪੁੱਤ, ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਢਾਬੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ ਲੋਕਲੀ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ 7-8 ਫੋਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ WhatsApp ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਤਾਂ ਚੱਕ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਆਹ ਵੇਖ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਆ ਰਹੇ ਥੇ, ਮੇਰੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮੇਰੇ ਕਸਟਮਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਲੋਕਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਚਲ ਛੱਡੋ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਈਡ ਹਟਾਇਆ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ, ਸੱਚੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਰਾਤ। ਕਦੇ ਭੈਣੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮਣ ਕੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਜੂਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਘਰੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੂਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਐਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਿਓ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਹਰ ਸ਼ੌਂਕ ਰੀਝ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਮਰਦੇ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿਓ ਨਾ ਮਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ। ਅਗਰ ਪਿਓ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਭੈਣ, ਪਿਓ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਏ, ਕੋਈ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਛੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੂਰ ਹਟ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰੇ ਜਿਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੀਖ ਤਰਲੇ ਕਰੀਏ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਤੋੜੋ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਤੋੜੋ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੱਟਿਆ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 100 ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ 90 ਆਪ ਰੱਖਦੇ ਤੇ 10 ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾ। ਲੋਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਢਾਬੇ ਤੇ ਖੜੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਲੁੱਟ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਲੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਆ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਭੈਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੌਣ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇਹ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਛੱਡਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਛੱਡਤਾ। ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਛੱਡਤਾ। ਉਹ ਘਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਵਿਆਹਾਂ ਵਰਗੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੰਨੀ ਰੌਣਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਬੜੀ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ, ਸਭ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਡਿਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਢਾਬੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮਦਰ ਇਕੱਲੇ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਦੇਖੇਗਾ? ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਢਾਬੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਦੇਖੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਛੱਡਤਾ। ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਘੁੱਟਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਓਪਰੇ ਜਿਹੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਘਰ ਛੱਡਤਾ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਘਰ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ, ਉੱਥੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਗਈ ਹਸਪੀਟਲ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ, ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਇਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਡਨੀਆਂ ਡੈੱਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਉਮੀਦ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਮਦਰ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ, ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੋਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ। ਲਾਸਟ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਓ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਵਰਗਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕਈ ਵਾਰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਲੈ ਦੇਂਗੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਸਭ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਧੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਨੇ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਭੈਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਭਰਾ ਦਾ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਗਰਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ? ਪਾਪਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਕਰਕੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਢਾਬਾ, 35 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਾਪਾ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੌਣਾ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲੇ ਹੋਣਾ, ਪਾਪਾ ਨੇ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾ ਦੇ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇਸ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਰੀਝ, ਸਾਡੀ ਸਟੱਡੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਂਕ ਸਭ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹਾਂ। ਆਈ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਸਾਂਭਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼ੌਂਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਚੰਗਾ ਪੈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਹੱਸਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੱਸਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਰੋਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮੇ ਆਈ ਆ, ਤਾਂ ਰੋਈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਰੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਪਾ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀਰੇ ਕਿ ਕਦੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਰੋਏ ਹੋਣ? ਬੜੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 1-2 ਦਿਨ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਆ, ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟਦੀ ਆ, ਉਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਰੋਈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਖੜਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਖੜਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭੇਜੇ। ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ? ਬੜੀ ਵਾਰ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਓਏ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ।
ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ 3 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ। ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਪਿਓ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਢਾਬੇ ਤੇ ਜੀ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਕੱਟਦੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਉਰੇ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਦੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਰੇ ਆਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਖਬਰਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੁੜੀ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੀ ਫਿਰੂਗੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਖਬਰਾਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਲੀ ਦੇ ਖਾਸ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲਾਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲਾਲੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ। ਪਾਪਾ ਟਾਈਮ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਪਾਪਾ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਾਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਰੋਡ ਤੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਢਾਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭੈਣੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ 30-35 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਇਕੁਅਲ ਆ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਉਹ ਉਰੇ ਦੀ ਪਤਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀਰੇ, ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਲੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਬਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੀਜ਼ਾ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਉੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਧੋਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਕੁਵਾਰੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਬੁੱਢੇ ਠੇਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਵਾਰੀ ਆ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਕੁਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਬਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਮਾਂ ਤੇ ਧੀ ਢਾਬਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਮਰ 'ਚ 10-12 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਢਾਬੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਰੋ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਢਾਬਾ ਹੈ, ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਏਜ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ 95 ਦਾ ਬਰਥ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਏਜ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਹੀ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਬੜੇ ਰੀਜ਼ਨ ਤੇ, ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਲ ਕੱਢ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਰੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਨਾ ਰੋ ਲੈਂਦੀ। ਕਦੇ ਹੱਸਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਕਦੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਮੈਂ ਕੋਈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ, ਅਸੀਂ ਹੋਲੀ, ਲੋਹੜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤਿਉਹਾਰ ਆ। ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ 2-3 ਵਜੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸੋ ਜਾਂਦੇ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤਿਉਹਾਰ।
ਕਦੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਲੱਗਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭੀ ਆ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਅੱਜ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਲਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਸਾਂਭਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਢਾਬੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਖੜਨ ਦੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀ, ਭੀਖ ਮੰਗਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੂੰ ਢਾਬੇ ਤੇ ਖੜੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਢਾਬੇ ਤੇ ਖੜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਭੈਣੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੇ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਵੇਚ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਢਾਬੇ ਦੇ ਵੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਚ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਆਹ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਢਾਬਾ ਸਾਂਭ ਲਓਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਢਾਬਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਂਭੂ। ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੋ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਗਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੇਮ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁੜੀ ਇਕੱਲੀ ਆ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਓ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਭੈਣੇ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤਨ 'ਤੇ ਬੀਤਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੁਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੂਲ ਬਣਿਆ, ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਵਾਂ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਸ ਹੋਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਫਿਰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸੌਂਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹਾਂ, ਰੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਪਾ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਸ ਮਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੋਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਅਸੂਲ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਗਲਤ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰੋਵਾਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਾਟਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰੋਵਾਂ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੀਲਿੰਗ ਦੱਸ ਕੇ ਰੋਵਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾਟਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਟਕ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੋਕੀ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਟਕ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਨਾ ਮਰੇ, ਪਿਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਮਰੇ। ਕਦੇ ਭੈਣੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨ ਅੱਕਿਆ ਕਿ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਬੜੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਢਾਬੇ ਦੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਹੈਲਪ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਰੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘਾਟਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਚਾਂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਢਾਬਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਹੀ ਮਾਰ ਦੂੰਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮਰ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਹੀ ਖੜਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਰੋਣਾ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਕਿ ਨਿਕਲੇ ਆ ਨਾ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਈ, ਓਨਲੀ ਚਾਹ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਕਿ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ ਚਾਹ ਪੀ ਆ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਈ।
और मैंने इन्नी की ज़्यादा टेंशन थी ना कि अगर ये एक्सीडेंट 'ਚ मैं बाहर ना निकली तो शायद मैं मर जाना, मेरे को कोई ऑप्शन नहीं है बचने की। तो शायद वाहिगुरू हिम्मत दे रहा, ਹੁਣ मैं ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਨਿਕਲ ਜੂੰਗੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਅੱਛਾ, ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਖਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੋਣ। ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭੈਣੇ ਕਿ ਮਦਦ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਤੇ ਵੀ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਜੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰੀਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ। ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬੜੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ 2-3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਢਾਬਾ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਕੁੜੀ ਢਾਬਾ ਚਲਾਉਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਲੋਕੀ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ। ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਕੁੜੀ ਆ, ਮਾਂ ਏ, ਮੇਲ ਪਰਸਨ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਢਾਬਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਹੋ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਨਿਕੰਮੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਕਦੇ ਮਦਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਲਈ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਜੋਗ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਉਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਤੇ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਆ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਭੈਣੇ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬੀਲਦਾਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਉਦੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਊਂਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਢਾਬੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਢਾਬਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਾਵੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਤਾਨਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਨੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਢਾਬਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਣ ਮੀਨਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਗੁਣ ਮੀਨਸ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਦਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਗੀ। ਤੇ ਭੈਣੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਰਨ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਚ ਗਲਤ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਸੋਚ ਬਦਲੋ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਗਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਗਾਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਹੀ ਆ। ਜੋ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਖੜੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁੜੀ ਗਲਤ ਆ। ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜੱਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਉਹਦੀ ਸੀਰਤ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਨੇਚਰ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿਆ ਸੰਸਕਾਰ ਆ। ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜੱਜ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਖੜੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕੁੜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ 'ਚ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 'ਚ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਢਾਬੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਪਰ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 4 ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓਗੇ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭੈਣੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ ਘੁੱਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸੋਚ ਬਦਲ ਲਓ।
ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 30 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਾਂ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਕੀ ਬਾਤ। ਸੋ ਭੈਣੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਊਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਬਦਲੂਗੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭੈਣੇ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਿਖਾਈ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਇੱਕ ਧੀ ਦਰਦ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੋਈ ਬੈਠੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਦਿਲ 'ਚ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਲਵਲੇਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਢਾਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਢਾਬਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਨਾਮ ਚੱਲੇ ਢਾਬੇ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭੈਣ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਢਾਬੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੱਕਣਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਗਾ। ਇਹੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੈਣ ਹੋਰੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਈਡੀ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਈਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਹੋਈ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਘੰਟੇ।